أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه صدق الله العظيم. پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا. اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے. پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑے ہوں گے. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے. اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی. آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. یہ سورہ الحاقہ کی آیات. ان میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کے انجام کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ یہ دنیا یوں ہی آباد اور بارونق نہیں رہے گی، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے. اور وہ دن ختم ہونے والا ایسا ہے کہ اسرافیل فرشتہ جو کان لگائے اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ سور میں پھونک مارے، اسے اجازت مل جائے گی، حکم مل جائے گا کہ آپ پھونک مارو. تو اس دن پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے. 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں. اور اس دن تم
अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई राज भी छुपा न रह जाएगा। ये फिक्र अंगेज आयात इंसानों को झंझोड़ती हैं कि जिस दुनिया में तुम जी रहे हो, ये दुनिया यूं ही आबाद नहीं रहेगी, इसने एक दिन वीरान होना है और तुम्हारा भी अंजाम बिलाखिर मौत। और ये जितना निज़ाम कायनात का नजर आ रहा है सारा दरम बरम हो जाएगा। इतना बड़ा आसमान जिस कुव्वत ने पैदा किया है वो उसको तोड़ फोड़ के रख देगा। इतनी बड़ी जमीन जिस पे अरबों इंसान पैदा हो रहे और मर रहे हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तामीर कर रहे हैं, ये जमीन भी जो है बिल्कुल हिला के रख दी जाएगी। और इतने वजनी पहाड़ जिनको आज तक कोई क्रेन उठा नहीं सकती, वो रेजा रेजा करके रख दिए जाएंगे। दूसरी आयत में आता है कि रुई के गालों की तरह उड़ा दिए जाएंगे। ये उसी कुव्वत का काम होगा जिसने इनको बनाया है, और वो है खालिक कायनात, वो है हमारा भी खालिक, हमारा मालिक, जिसने इतनी बड़ी कायनात बनाई, उसने हमें भी बनाया और इस दुनिया में हमें भेजा कि अच्छे अमाल करो। अंजाम लोगों का दो ही तरह का बताया गया। एक वो लोग जिनका नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा और कुछ वो लोग जिनका नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा। दाएं हाथ में नामा अमाल का मिलना मुबारक, यानी वो आदमी यूं समझिए कि वो हिसाब लिए बगैर ही जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा जिसका नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, क्योंकि उसे यकीन था कि एक ना एक दिन आने वाला है, मेरी ज़िंदगी का हिसाब होने वाला है। वो उसकी तैयारी करता रहा है, नेक अमल करता रहा है और उसके बदले में फिर वो ऐश पसंद ज़िंदगी और आली मकाम जन्नत में होगा। वहाँ कहा जाएगा क्या वो मज़े से खाओ पियो, आज़ादी से इस जन्नत के अंदर रहो। तुमने जो गुज़श्ता दिनों में नेक अमल किए थे, आज उनका ये बदला है। और जन्नत के गुच्छे और फल वो टहनियों से इस कदर झुके हुए होंगे कि आदमी की रसाई में होंगे। खड़ा है तो तब भी उनको तोड़ सकेगा अपने हाथ से, बैठा है तो तब भी वो तोड़ सकेगा, लेटा है तो तब भी तोड़ सकेगा, इस कदर वो झुके हुए होंगे। और उसके मुकाबले में काफिर, बद किरदार, मुनाफिक, उसका नामा अमाल उल्टे हाथ में दिया जाएगा और पछताएगा कि काश मेरा नामा अमाल मेरे हाथ में न दिया जाता। मेरे लिए वही मौत काफ़ी होती जो दुनिया में आई थी, इसके बाद मुझे उठाया न जाता। आज मेरा माल किसी काम ना आया। दुनिया में माल की हवस इंसानों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा रही है। वो सारे ढेरों के ढेर माल जो जमा किया हुआ है उस रोज़ ज़रा भी काम नहीं आए। यहाँ तो माल के ज़रिए से आदमी समझता है कि मैं मुश्किल से मुश्किल काम पैसे के ज़रिए से हल कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ, लेकिन वहाँ ये काम नहीं आएगा। मेरा सारा इक़्तिदार ख़त्म हो गया। जितनी कुव्वत और ताकत और हुकूमत और इक़्तिदार मेरे हाथ में था, जितने इख्तियारात थे, वो सारे के सारे खत्म। उस दिन सिर्फ अल्लाह की बादशाही और अल्लाह ताला पूछेगा उस दिन, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज हुकूमत किसकी है, आज बादशाही किसकी है? लेकिन कोई जवाब नहीं आएगा। बिलाखिर अल्लाह ताला खुद ही फरमाएगा कि ये आज बादशाही लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक ही अल्लाह वाहिद क़हार की बादशाही है और उसकी बादशाही में उस दिन कोई भी दम नहीं मार सके। ये दुनिया हमें जो आज बड़ी ही खूबसूरत नजर आती है, जिसके पीछे दिन रात हम दौड़ रहे हैं, अंजाम इसका देख लेके क्या। और यौमादिन तो रदूना ला तख्फा मिनकुम खाफिया, उस दिन तुम अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे और कोई भी राज तुम्हारा छुपा हुआ नहीं रह जाएगा। यहाँ कितने ही गुनाह हम छुप छुप के लोगों से करते हैं, किसी को उसकी खबर नहीं होती। हत्ता के चलते हुए हम अपनी निगाह तिरछी करके गैर महरम औरत पे जो डालते हैं, कोई इंसान उसको देखने वाला न हो, लेकिन अल्लाह ताला ऊपर से उसको देख रहा है कि इसकी निगाह कहाँ जा रही है।
حلال جگہ پہ جا رہی ہے یا حرام جگہ پہ جا رہی ہے۔ یہ وہ راز ہیں جو اس دن کھول دیے جائیں گے کہ تو نے یہ کرتوت کیے ہیں، لوگوں کو خبر ہو یا نہ ہو، ہمارے علم میں یہ ساری خبریں ہیں اور یہ تمہاری زندگی کا ریکارڈ ہے۔ جس آدمی کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ وہ لوگوں کو پکار کر کہے گا کہ آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال، میرا رزلٹ کتنا اچھا ہے۔ اسکولوں اور کالجوں میں بھی بچے جب پڑھتے ہیں تو ان کا بھی یہی عالم ہوتا ہے۔ جو اچھے نمبروں میں پاس ہوتا ہے وہ خوشی سے دوسروں کو دکھاتا پھرتا ہے، میرے اتنے نمبر آئے، میرا یہ گریڈ ہے۔ اور جس آدمی کے بدبخت کے نمبر تھوڑے ہوتے ہیں وہ چھپتا پھرتا ہے، وہ جلدی گھر بھی نہیں جاتا، کوشش کرتا ہے کہ کسی کو جلدی خبر نہ ہو کہ میرا رزلٹ کیا رہا ہے۔ لہٰذا جو نیک عمل کرنے والا اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور دایاں ہاتھ بڑا مبارک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری ماؤں نے بچپن میں جب ہمیں کھانے پینے کے ڈھنگ سکھائے تو شیطان ہمارے ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے کھلانے کی کوشش کرتا رہا۔ مائیں ہماری جو نیک سیرت تھی وہ ہمیں اس بات کی تلقین کرتی رہی کہ دائیں ہاتھ سے بیٹا کھاؤ۔ جس نیک ماں نے اپنے بچے کو بچپن ہی سے یہ اچھے اور برے کی تمیز بتائی، ہم تو اس کا احساس نہیں کرتے۔ میں بڑے بڑے لوگوں کو، عمر رسیدہ لوگوں کو بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا دیکھتا ہوں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کی ماں نے بچپن میں بتایا ہی نہیں ہے کہ دایاں ہاتھ جو ہے یہ کھانے پینے کے لیے ہے اور بایاں ہاتھ تو استنجا کرنے کے لیے ہے، یہ گندگی صاف کرنے کے لیے ہے۔ لیکن کوئی تمیز ہی نہیں ہے، یہ تو کفر کا انداز ہے، اسے تمیز ہی نہیں ہے کہ دایاں اور بایاں اس میں فرق کیا ہے۔ لیکن اسلام نے بتایا کہ دایاں ہاتھ بڑا مبارک ہے اور اس کے ذریعے سے آدمی نیکیاں کماتا ہے اور اس کے ذریعے سے اچھائیوں کو اپناتا اور پکڑتا ہے، اور بائیں ہاتھ سے آدمی جو ہے وہ برائیاں اختیار کرتا ہے یا اپنی گندگیاں صاف کرتا ہے۔ اس لیے جن کو عادت اس دنیا میں دائیں ہاتھ سے ہی چیزوں کو چھونے کی ہے تو وہ لوگ یقیناً قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں کو عادت ہی الٹے ہاتھ سے کھانے پینے کی ہے، تمیز ہی نہیں ہے، تو ایسے لوگ شک ہے کہ کہیں ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں نہ دے دیا جائے۔ اس لیے حضرات، اسلام نے جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں سکھائی ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے، انہیں نظر انداز نہ کیا جائے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی آدمی بڑی بڑی باتوں تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا ماؤں کو دینی تعلیم دینا بڑا ضروری ہے۔ وہ تبھی اپنے بچوں کو اپنی گود میں لوریاں دیتے ہوئے اچھی باتیں سکھائیں گی اور نیکی کی باتیں سکھائیں گی۔ اور اگر ماؤں کو آپ نے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم نہ دی تو وہ بچیاں کل جب مائیں بنیں گی، وہ خود جب فلمیں اور ڈرامے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر دیکھیں گی تو ان کے بچے بھی ویسے ہی۔ اس لیے اپنی نسلوں کو سدھارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بیٹیوں کو، ہم اپنی بیویوں کو دین کے اوپر چلنے والا بنائیں، دین کا زیادہ سے زیادہ شعور ان تک پہنچائیں۔ اور یہ آیت بڑی سخت ہے، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس روز تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز چھپا نہیں رہ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن کی اس آیت پر جب پہنچے، وقفوہم انہم مسئولون، ان کو یہاں روکو، ان سے تو ابھی سوالات ہونے ہیں۔ تو یہ آیت سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ واقعی اگر کسی کو جنت کے راستے پہ جاتے ہوئے روک لیا گیا کہ اس کو پکڑو یہ کدھر جا رہا ہے، اس سے تو ابھی سوالات ہو رہے ہیں، تو جس کو کھڑا کر لیا جائے گا سمجھیے کہ وہ مارا گیا، اور جس کا راستہ نہ روکا گیا وہ خوش قسمت ہوگا اور وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس لیے اللہ کے سامنے ہر بندے نے اپنا اپنا نامہ اعمال لے کے حاضر ہونا ہے۔ اس بات کا ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے، اس میں ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ایک ایک چیز کا حساب ہم سے لینا ہے، اور اس کی تیاری کے لیے ہمیں اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان ہستی نصیب کی، جنہوں نے پوری زندگی کی رہنمائی ہمارے سامنے رکھی کہ کس طرح زندگی گزارو گے تو مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے سرخرو ہوگے۔
اور اگر اس طرح سے زندگی نہ گزارو گے تو قیامت کے دن کس طرح تم سیاہ روح ہو جاؤ گے، کس طرح بدبختی کا سامنا تمہیں ہوگا۔ اس لیے اس دنیا میں جتنی بھی مہلت تھوڑی یا بہت ہمیں عطا ہوئی ہے، اس میں ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ ہر وقت لیتے رہنا چاہیے۔ یہ دنیا جس کی چکا چوندھ ہمیں ہر وقت اپنے اندر مگن رکھتی ہے، حقیقت یہ ہے اس دنیا کی، جب تھوڑا سا ڈیپلی غور کریں حقیقت کچھ بھی نہیں۔ حضرت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، قلت لأبی الدرداء ما لک لا تطلب کما یطلب فلان، اے ابو الدرداء اپنے خامد کو کہتی ہیں، کیا بات ہے کہ تو فلاں آدمی کی طرح مال و دولت اکٹھا کرنے کی جستجو نہیں کرتا؟ فلانا آدمی دیکھو کتنا مال کما رہا ہے، کتنا کچھ اس نے بنا لیا ہے، کتنی پراپرٹی بنا لی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے، فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امامکم عقبۃ قعودا۔ ابو الدرداء کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ تمہارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی آنے والی ہے، لا یجوزها المثقلون، اس گھاٹی کو عبور کرنے کے لیے جن کے پاس بھاری بوجھ ہوگا وہ اس کو عبور نہیں کر سکتے، اسے پار نہیں کر سکتے۔ ہلکے بوجھ والے وہاں سے گزر جائیں گے، لیکن جن کا بوجھ بھاری ہوگا، وزن بھاری ہوگا، وہ وہیں لٹک کے رہ جائیں گے۔ آپ یہاں بھی اپنے ان چیزوں کے تجربے زندگی میں کرتے ہیں کہ اپنی حیثیت سے زیادہ وزن اٹھا کر کسی چڑھائی پہ چڑھنا کتنا مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمثیلاً بیان کرتے ہوئے ذکر کیا کہ بھاری بوجھ والے وہاں سے گزر نہیں سکتے۔ فَأُحِبُّ أَنْ أَتَخَفَّفَ لِتِلْكَ الْعَقَبَةِ، ابو الدرداء فرماتے ہیں اسی لیے میں اس گھاٹی کو عبور کرنے کے لیے اپنے بوجھ کو ہلکا کرتا رہتا ہوں۔ میں دنیا کا زیادہ ساز و سامان نہیں بنا رہا، میں دنیا کا زیادہ مال و دولت اکٹھا نہیں کر رہا، کیونکہ وہ زیادہ بوجھ بن جائے گا اور وہ مشکل گھاٹی جو ہے مجھ سے عبور نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے میں اپنا اتنا سا سامان ہلکا پھلکا رکھنا چاہتا ہوں جو آسانی سے اسے عبور کر جاؤں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم یبارک للعبد فی مالہ جعلہ فی الماء والطین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کے مال میں برکت نہ دی جائے تو اس کا مال پانی اور مٹی میں ہی ضائع ہو جاتا ہے، یعنی بلڈنگیں بنانے میں ہی اس کو حضور پانی اور مٹی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آدمی کسی دولت کو پانی میں بہائے جا رہا ہو، مٹی میں ضائع کر رہا ہو، اس کی کیفیت یہی ہے۔ جتنے بڑے بڑے محلات بنا لیے جائیں گے وہ سارے کے سارے یوں سمجھیے کہ آدمی مٹی میں ضائع کرتا چلا جا رہا ہے، اس کے مال میں کوئی برکت نہیں۔ لیکن جس آدمی کے مال میں برکت اللہ ڈالتا ہے وہ اللہ کی راہوں میں خرچ کرتا ہے، وہ نیکی کے راہوں میں خرچ کرتا ہے، وہ اپنی آخرت کا ذخیرہ بناتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ مرنے کے بعد وہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، صرف وہی جو اس دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی کام آئے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال لما بعثه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الیمن خرج معه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوصیہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گورنر بنا کے یمن کی طرف بھیجا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ مدینہ شہر سے باہر تک ساتھ چلتے گئے اور وصیتیں کرتے گئے، اور وہ وصیتیں ظاہر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھا رہے تھے کہ تم حکمران بن کے یمن کے جا رہے ہیں، اسلام کے طرز حکمرانی کے مطابق حکمرانی کرنی ہے، لوگوں کا خادم بن کے حکمرانی کرنی ہے، لوگوں کی گردنوں پہ سوار نہیں ہونا ہے۔ اس طرح کی خوبصورت اور بہترین وصیتیں کرتے ہوئے آپ حضرت معاذ کو رخصت کر رہے تھے۔ فلما فرغا، جب آپ وصیتوں سے فارغ ہوئے، قال یا معاذ، آپ نے فرمایا اے معاذ، انک عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ ممکن ہے کہ اس سال کے بعد تیری میری ملاقات نہ ہو سکے،
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारे मिल चुके थे कि आप अपना मिशन मुकम्मल कर चुके हैं, अब आपको वापस अल्लाह के पास जाना है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ को ये बात कह रहे हैं, हो सकता है कि इस साल के बाद तेरी मेरी मुलाकात। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अज़ीम शान सहाबी, उनको तो हुजूर की ये आर्जी जुदाई भी जो थी वो परेशान किए हुए थी कि मैं मदीना सिटी छोड़ के यमन में जा रहा हूँ, जो सुबह शाम और पांचों नमाजों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करता हूँ, चेहरे की वही नसीब नहीं होगी। उनको तो इसी बात की फिक्र थी, और इससे भी ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त बात कह दी कि मुआज़ हो सकता है कि ये तेरी मेरी आखिरी मुलाकात हो, इसके बाद मिलना ही मुमकिन ना हो। वला अल्लाह का तमुर्रा बे मस्जिदी हाजा व कबरी, हो सकता है कि तू मेरे बाद मेरी इस मस्जिद के पास से गुजरेगा और मेरी कब्र के पास से गुजरेगा। मैं नहीं हूँगा, तू आएगा तो मुझसे मदीना खाली हो जाएगा। फबका मुआज़ जशान लिफ़िराक़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ारो कतार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में रोने लगे। सुम्मल तफ़ता फ़अक़बला बिवजही नहवल मदीना, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मदीना की तरफ मोड़ लिया। फ़क़ाल, और फरमाया, इन्ना औलन नास बी अल मुत्तक़ून, कि मेरे सबसे करीब लोग क़यामत के दिन वो होंगे जो तक़वा की ज़िंदगी अख्तियार करेंगे। मन कानू व हैसो कानू, वो जो भी कोई हो और जहाँ भी रहते हो, जिस भी नस्ल से हो, जिस भी कौम से हो, और जहाँ भी रहते हो, जिस मुल्क में रहते हो। अब ये आखिरी चीज़ तक़वा की वसीयत करते हुए आखिरी वसीयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई कि मुआज़ फ़िक्र न कर, आज तेरी मेरी जुदाई हो रही और तुझे परेशानी है, लेकिन ये याद रख, अगर तूने तक़वा की ज़िंदगी अख्तियार की तो मेरे सबसे करीब होगा, जन्नत में मेरे साथ होगा। तो इस बात ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुशी दे दी, मसरत अता की कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मरने के बाद मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त नसीब होगी, आपका साथ नसीब होगा। हज़रात, हम इंतहा दर्जा के गुनाहगार, यकीन मानिए कभी अपने माजी पे नज़र दौड़ा के देखें, रातों के हमारी रातें कैसे गुजरी, हमारे दिन कैसे गुजरे, कहाँ कहाँ हमने खुदा की नाफरमानियाँ की, हत्ता के फ़र्ज़ नमाजों तक को छोड़ा जो खुदा का सख्त हुक्म था, फ़र्ज़ रोज़ों तक को छोड़ा जो खुदा का सख्त फ़र्ज़ था, फ़राइज़ को छोड़ना इंतहा दर्जा की मासियत और नाफरमानी। नफली चीज़ें छूट जाएं तो उसमें तो गुजारा हो सकता है, और फिर हराम चीज़ों को अपनाना ये उससे भी ज़्यादा सख्त बात है। आदमी हराम चीज़ों का इर्तिकाब करके खुदावंद आलम की खुली बगावत कर रहा होता है। इसलिए क़यामत के दिन हमने सब ने अल्लाह के सामने पेश होना है। ये कुरान कई मकामात पर इसका जिक्र करता है कि यौम-ए-दिन तुरादूना, उस दिन तुम पेश किए जाओगे। जिस तरह कोई मुजरिम किसी अदालत में जज के सामने पेश किया जाता है या बादशाह के सामने पेश किया जाता है, उस दिन शहंशाह कायनात के सामने हर इंसान को फर्दन फर्दन पेश किया जाएगा। यानी ये नहीं होगा कि एक मजमा होगा अल्लाह ताला के सामने और हम छुप छुपा के उधर से निकल जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। एक एक फर्द को खुदा के सामने अपने ज़िंदगी का हिसाब दे रहा है। कुरान कहता वलक़द जितमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, तुम हमारे सामने फर्दन फर्दन आओगे जिस तरह हमने तुम्हें फर्दन फर्दन और एक एक करके दुनिया में पैदा किया है। जब एक एक करके पैदा किया है तो एक एक करके ही हमारे सामने पेश किए जाओगे और एक एक करके तुम्हारी ज़िंदगी का हिसाब होगा। इसलिए अपने उस हिसाब की तैयारी के लिए हमें ये ज़िंदगी अता की गई, सेहत अता की गई और बेहतरीन चांस अता किए गए, बेहतरीन मौक़े मुहैया किए गए, फिर भी हम इन मौक़े से फ़ायदा ना उठाएं,
वो आदमी कितना नाकारा जो पाकिस्तान से यहाँ कमाने के लिए आया और सारी भेड़ बकरियां और जो कुछ घर पे था बेचकर वीजा हासिल किया और कई साल के बाद वो खाली हाथ वापस अपने वतन चला जाए, तो हर देखने वाला और सुनने वाला कहेगा कि इस जैसा नामुराद कोई शख्स। इतने साल ये कहां गुल करके आ गया, इसको भेजा किस लिए था, ये करके क्या आया। उसको घर वाले नहीं जीने देंगे, न दोस्त जीने देंगे। ये मुशाहदात और तजुर्बात हमारी आंखों के सामने है कि जो ऐसा करता है उसको नाकाम तरीन इंसान दुनिया में समझा जाता है। तो इसी तरह जिस बंदे को अल्लाह ने इस दुनिया में अपनी बंदगी और इबादत और अपनी गुलामी के लिए भेजा था, अगर उसने इस मकसद को पूरा ना किया और यहाँ से वैसे ही गुजर गया, वापस चला गया, तो उसकी भी वही कैफियत होगी। और लोग हैरान होते हैं कि ये आदमी इतने साल वहाँ रहा है परदेश में, ये बस सैरों से हाथ ही करता रहा, इसने किया कुछ भी नहीं। भेजा किस लिए गया था? माँ अपनी जगह परेशान, बीवी अपनी जगह परेशान, बच्चे अपनी जगह परेशान। इसी तरह इंसान उस दिन पछताएगा कि मुझे खुदाबंद आलम ने जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा था, मैं वो मकसद पूरा करके ना आया। और ये जिंदगी कोई हमेशा रहने वाली जिंदगी नहीं है, इसका तो हमें बड़ा तजुर्बा है। हर आदमी मानता है ये जिंदगी खत्म हो जाने वाली और अचानक खत्म हो जाने वाली है। बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े महल्लात बनाए जा रहे हैं जिनमें रहना भी नसीब नहीं है। आज इस दुनिया में रहना उनमें नसीब नहीं है, तो मरने के बाद वो हमारे किस काम आए। इसलिए नाकाम लोगों का अल्लाह ताला जिक्र करता है कि वो उस दिन पछताएंगे और कहेंगे माँ अगना अन्नी मालिया, आज मेरे माल ने मुझे कोई भी सहारा ना दिया, मेरे किसी काम ना आया। कितने बैंक बैलेंस बनाए, कितनी प्रॉपर्टी बनाई, कितने प्लाजे बनाए, कितनी कोठियां बनाई, क़यामत के दिन वो जरा भी काम नहीं आए। वहां तो नेक अमल काम आएगा, अल्लाह की इताअत में जितने दिन और जितने लम्हे जिंदगी के गुजारे वो काम आएंगे, और जो कुछ अल्लाह की नाफरमानी में वक्त गुजरा होगा उसका तो उल्टा हिसाब देना पड़ेगा। बाज लोगों की बातें सुन के बड़ा दिल कुड़ता है कि यहाँ से दिन रात मशक्कत करके खून पसीने की कमाई को पाकिस्तान जाकर अगर एक बेटी की शादी पर 1 करोड़ रुपया खर्च करते हैं दिखावे के तौर पर, तो कितना बड़ा जुल्म है अपने आप पर भी और दूसरों पर भी। और वहाँ पे रहने वाले गरीब बच्चियों वाले वो क्या सोचेंगे, उनके तो दिल खून हो जाते हैं कि हमारे पास भी इतनी दौलत होती, हम भी इसी तरह से खर्च करते। इसलिए गरीब बच्चियां अपने घरों में बैठी रह जाती हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, उनका कोई रिश्ता नहीं लेता। इसलिए इंसान अपने दायरे के अंदर रहकर, अपने हुदूद के अंदर रहकर जो माल खर्च करेगा उससे तो वो बच जाएगा, लेकिन जब अपने हुदूद से बढ़कर वो खर्च करेगा उसको बड़ा हिसाब देना पड़ेगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान के बाद सहाबा किराम में सबसे ज़्यादा मालदार सहाबी थे। यकीन मानिए दूसरे सहाबी को मरने के बाद वो ख्वाब में मिलते हैं कि कितने ही अरसे के बाद, तो कहते हैं कि मेरी जान बड़ी मुश्किल से छूटी है, मेरे लंबे चौड़े खाते थे, हिसाब किताब जब खोले गए मैं कदम कदम पे परेशान होता था कि तेरा फलां भी माल है, फलां प्रॉपर्टी है, फलां जायदाद है, उसका क्या हिसाब है। लंबे हिसाब वालों का हिसाब भी लंबा लिया जाएगा, इसलिए कोशिश करें हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह कि जितना मुख्तसर सामान होगा मुसाफिर के पास उतना वो आसानी के साथ अपने मुश्किल मरहलों से गुजर जाएगा। वरना आप एयरपोर्ट पर ही देखते हैं भारी सामान वाले कितनी मशक्कत से रेडियाँ खींच रहे होते हैं, और अगर कोई उनका साथ देने वाला ना हो तो उनकी हालत पे तरस आ रहा होता है। लेकिन जिनके पास सिर्फ ब्रीफकेस होता है वो बड़ी आसानी से बाहर निकल जाते हैं, उनके पास चूंकि लंबा चौड़ा बोझ नहीं होता। इसी तरह आखिरत की घाटी और मौत की घाटी जो दुश्वार गुजार है उसको अबूर करने के लिए कोशिश करें कि हमारा सामान जो है वो हल्का फुल्का रहे, ज्यादा बोझल ना हो, कहीं वही हम सामान के साथ ही लटक ना जाए और गिर ना जाए, उसके नीचे ना दब जाए, ऐसा ना हो कि हम अपनी मंजिल ना पा सकें।
अल्लाह ताला हमारी इस दुनिया को बेहतर बनाए, हमारी आखिरत को भी बेहतर बनाए। आखिर पर मस्जिद के हवाले से अब सिर्फ तकरीबन $40,000 बाकी रह गया है। कोशिश करें, हिम्मत करें, ये 50,000 हमें पूरा करके मालिक को दे रहा है, क्योंकि उनका वकील बार बार हमें थ्रेट कर रहा है कि तुम वादे के मुताबिक पैसे नहीं दे रहे हो तो हम पेनल्टी डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहरहाल आप अपने दोस्तों को